이제 우리 시간이 됐습니다. 우리 사순절 네 번째 주일 2부 예배를 하나님 앞에 올려드리도록 하겠습니다. 우리 모두 자리에서 일어나셔서 주악에 맞춰서 우리 2부 예배 드리도록 하겠습니다. 모든 은혜의 하나님 곧 그리스도 안에서 너희를 부르사 자기의 영원한 영광에 들어가게 하시는 이가 잠깐 고난을 당한 너희를 친히 온전케 하시며 굳건하게 하시며 강하게 하시며 털을 견고케 하시리라. 권능이 세세에 무궁하도록 그에게 있을지어다. 아멘. 우리를 사랑하여 주시는 하나님, 감사와 찬송과 영광을 올려드립니다. 오늘도 저희들은 주님의 풍성한 사랑을 힘입어 예배의 자리로 나왔습니다. 겸손한 마음으로 하나님을 찾는 이 백성들에게 구원의 은혜를 허락해 주옵소서. 우리의 심령에 가득한 근심과 걱정을 제어하여 주시고 지난 한 주 동안 고통스러운 삶에서 묻어났던 눈물과 슬픔도 거두어 주옵소서. 은총을 베푸사 평안과 소망과 신령한 기쁨이 넘쳐나는 신령한 예배가 되게 하여 주옵소서. 아버지 하나님, 이 시간 우리가 예배 자리에 나갈 때 우리의 죄를 사함을 받기를 원합니다. 이 시간은 우리의 죄를 하나님 앞에 고백합니다. 진리 되신 하나님, 저희들은 주님의 말씀을 듣기만 하고 행하지는 않으므로 자신을 속이는 자가 되었습니다. 실천 없는 믿음 생활을 함으로 우리는 모래 위에 집을 짓는 자와 같이 되었습니다. 스스로 경건하다 생각하면서도 혀를 제갈먹이지 못하여 우리의 경건은 헛것이 되고 말았습니다. 주님, 우리에게 실천하는 믿음을 허락해 주옵소서. 고아와 과부를 돌아보게 하시고 환난 중에 있는 자들을 도우며 세속에 물들지 않게 하셔서 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 믿음을 지킬 수 있게 하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 이 참여하는 기도를 드립니다. 아멘. 전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 낳으시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산 자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 네, 우리 시간 찬송 부릅니다. 찬송가 495장 내 영혼이 은총 입어 부르겠습니다. 내 영혼이 은총 입어 정한 곳 벗고보니 슬픔 많은 이 세상도 천국으로 하도다. 할렐루야 찬양하세. 내 모든 죄 사함 받고 주 예수와 동행하니
그 어디나 하늘나라 주의 얼굴 뵙기 전에 멀리 뵈던 하늘나라 내 맘속에 이루어지니 날로 날로 가깝도다 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 높은 산이 거친 들에 조막이나 궁궐이나 내 주 예수 모신 곳이 그 어디나 하늘나라 할렐루야 찬양하세 내 모든 죄 사함받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라. 아멘. 이 시간에 우리 썬데이스쿨 나오셔서 말씀 인도해 주겠습니다. Let us read today's Bible verse. It's from James chapter 1, verse 12. Let us read it together. Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of the life that the Lord has promised to those who love him. This is the word of God. Amen. You may be seated. Hello, everyone. Hello. Yes. Today's sermon title is God Who Tests Us. Sometimes in your life, do you feel like God tests you? Who here say, no, he never tests me? Or who say, yeah, he sometimes tests me? Yes, yes. When you think about the test, who do you think is the one who was tested in the Bible? Who comes to your mind? Think about it. Think about Bible, people in the Bible. Abraham, right? 역시 우리 Sunday School 주일학교. Yes, so right, Abraham. We all know Abraham's test, right? So let's think about Abraham today. God made a promise to Abraham, right? That he will give a child. And this is very special because why? Abraham was really, really old. Right? He was 할아버지 and 할아버지, not just regular 할아버지. He was like 100 years old 할아버지, right? And God said, yes, I'll give you a child, right? And Abraham said, I'm too old. And what did God say? Nope, nothing is impossible for me. I'll give you a child and I keep the promise. And did God keep the promise? Yes, he did. He did. That was awesome that God kept the promise. And God kept the promise and gave son Isaac to Abraham. I really wish the story ended there because there was a happy ending, but it didn't end there. What happened? God tested Abraham to sacrifice his son Isaac as an offering, burnt offering, right? Can you imagine giving your own child as a burnt offering? No. I'm sure my Sunday school kids can't because they don't have children yet. But even imagining it, if you can imagine that, would you say, yes, of course, Lord? Or would you be really, really, really sad and upset? Yeah, it must have been heartbreaking and devastated for Abraham. But because Abraham loved God more than Isaac,
He decided to follow God's word. He decided. He decided to follow God's word. He made a choice. I'm not saying it was easy choice, but he did. He made a choice to follow God's word, right? And what happened? And how about Isaac? You think Isaac knew that he was going to be a burnt offering? In the beginning, he didn't know, but as the time passed, right? It took about 3 days to go up to the mountain, and while 3 days he was walking with Abraham, and the last minute when Abraham was gonna offer Isaac as an offering, you think Isaac, who laid down at the altar, knew that he was gonna be an offering? Yes, he did. Did he obey? Think about this. Abraham was the father, but he was old 할아버지, remember? He's so weak. He has no strength. Isaac was much stronger. If he didn't want to listen, he could have just said, "What are you doing, father? This is unfair. Are you trying to kill me?" And he could have run away. But he didn't do that, right? He obeyed. He obeyed his father. He obeyed God, because they believed in God's good plan, right? And they obeyed and obeyed. When Abraham put God first and willing to sacrifice his son Isaac, God provided something better, some blessing at the end. And at the end, when Abraham obeyed and followed and trusted God, God said, "Stop! Wow, now I see your faith. I see how much you love me. All the blessing I promised in the beginning. Remember the promise? I have so much blessing that is ready for you, and you are ready to receive it. I'm going to give it to you. Everything is yours. You're ready for this." Amen. Amen. Abraham passed the test. Amen. Guys, are you going to pass the test? Sometimes we wonder, why test? Sometimes we wonder then, why does God give test? Right? Do you ever wonder? 하나님은 도대체 왜 우리한테 이런 시험을 주실까요? 그냥 쉽게 살게 좀 놔두시지. 왜 우리한테 도대체 이런 시험을 주실까요? Have you ever wondered? 생각해 본 적 있으세요? 생각해 보셔야 됩니다, 이거는. You have to think about it. Yes. Why test? Okay, why test? I want you guys to think and know why test. Why? Because we have it in our mind. Test is some negative thing, right? test는 좀 안 좋은 느낌이라서 하나님 왜 우리를 테스트하시지? Why God test us, right? But today I want you to remember why God tests you. Why? Have you guys taken a test in school? 학교에 가면 우리는 테스트를 보죠. 꼭 봅니다. Why does teacher give you test? Do teacher give you test to fail you? No. Do teacher give you test to make you feel like you're not qualified? No. 선생님 도대체 그럼 우리한테 왜 테스트를 학교에서 보나요? 우리는 왜 테스트를 보는 건가요? 한번 생각해 보면. Yes. Upgrade. Teacher wants to see if you're ready for the next level. Right? Teacher wants to see if you're ready for the second grade. If you're second grade, if you're ready for the third grade. If you're third grade, ready for the fourth grade, until the college. Teacher wants to know if you're ready for the bigger and more difficult and more harder things to come in the lesson. Right? Teacher wants to know, and teacher wants to build you up to the next level. That's why teacher gives you tests in school. Right? There's no teacher say, "Oh, I'm going to make you fail." If there's a teacher like that, tell me, call me, because that's not good, right? Teacher wants to upgrade you and get you ready for the next level. If you fail, he knows or she knows that you're not ready, and she can help you to build you up, right? That's the test. And that's the also reason why God gives you tests.
Today's Bible verse says this: Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, the person will receive, if you pass the test, receive the crown of life, the blessing, the biggest blessing you can ever imagine that the Lord has promised you to those who love him. God promised you, just like Abraham, big, big, big blessing in your life. Amen? Amen? Yes, he did. And then he wants to see if you're ready for this yet. Just yet. Just like Abraham did. And he gives you a little bit test sometimes. It's hard sometimes. It's kind of easy sometimes. It's a pop quiz sometimes. It's easy. It's hard sometimes, right? You know that what God wants in your heart, you don't want to follow. And God wants to see if you decide to follow God instead of your will, right? And he sees if you follow, if you decide, he said, yes, you're ready. I'll give you more bigger blessing for you. You're up for the next level. You're upgraded. He's getting ready for you. Amen? Amen? Your body grows, right? 우리 Sunday school 애들은 밥 잘 먹고 키가 커야 돼요. We have to grow, right? Your faith needs to grow until the day you meet Jesus at the end. 우리 믿음은 계속 자라야 되는데, right? 믿음은 맨날 아기 같으면 안 되잖아요. 그죠? Our faith needs to grow. In order to see if you're ready, in order for you to grow, you need test. So today, I want all the Sunday school kids to know that when God gives you test, that's a good thing. He's getting ready for you, and he's giving you bigger blessing for the future. So when God tests you and you say, oh, it's so hard, I don't want to follow, but I know God wants, and you say, yes, Lord, I know it's hard, but I will obey and I will trust. Because God, you are God who keeps the promise and who you will bless, and you will bless us. I trust and I believe. Amen? Amen. Let us pray. Dear God, thank you so much for tests. We wanted to avoid the test. 테스트를 피하고 싶은데도 너무 많습니다. 하지만 we know that test is for good. Test is for upgrade. Test is more for bigger blessing, Lord. So thank you for the test. When it comes to the test, give us strength, your wisdom to do good in this test. So when we pass, you will be so happy to see us pass. When we fail, you will help us to be ready and build us up, Lord. Thank you so much for this time. Bless everyone who's here. We pray in Jesus' name. Amen. 네, 우리 다시 한번 일어나서 하나님 말씀 또 보도록 하겠습니다. 네, 우리 하나님 말씀 신약 성경 마태복음 23장 우리 1절로 13절까지 말씀입니다. 우리 같이 한 목소리로 읽도록 하겠습니다. 이에 예수께서 무리와 제자들에게 말씀하여 가라사대 서기관들과 바리새인들이 모세의 자리에 앉았으니 그러므로 무엇이든지 저희의 말하는 바는 행하고 지키되 저희의 하는 행위는 본받지 말라. 저희는 말만 하고 행치 아니하며 또 무거운 짐을 묶어 사람의 어깨에 지우되 자기는 이것을 한 손가락으로도 움직이려 하지 아니하며 저희 모든 행위를 사람에게 보이고자 하여 하나니 곧 차는 경문에 넓게 하며 옷수를 크게 하며 또 잔치의 상석과 회당의 상자와 시장에서 문안받는 것과 사람에게 랍비라 칭함을 받는 것을 좋아하느니라. 그러나 너희는 랍비라 칭함을 받지 말라. 너희의 선생은 하나이요 너희는 다 형제니라. 땅에 있는 자를 아비라 하지 말라. 너희 아버지는 하나이시니 곧 하늘에 계신 자신이라. 또한 지도자라 칭함을 받지 말라. 너희 지도자는 하나이니 곧 그리스도니라. 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라. 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 화 있을진저 외식하는 서기관들과 바리새인들여 너희는 천국문을 사람들 앞에서 닫고
너희도 들어가지 않고 들어가려 하는 자도 들어가지 못하게 하는도다. 아멘. 고마우신 아버지 하나님 감사합니다. 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀, 생명의 말씀을 통해서 큰 깨달음의 은혜가 있게 하시고 성령의 감화 감동의 역사하는 이 시간 될 수 있도록 성령님 도와주옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 네, 자리에 앉아주시기 바랍니다. 네, 말씀을 보기 전에 광고 하나만 하겠습니다. 예배가 끝나면은 여러분들 백신을 맞기를 원하는 사람은 신청해 주시기 바랍니다. 저 뒤에 그 리스트가 있는데 인포메이션을 주면은 일괄적으로 해서 신청을 하려고 그래요. 이미 백신을 맞으신 분들도 계세요. 그런데 아직 못 맞으신 분들, 맞기를 원하시는 분들은 이 인포메이션을 가지고 접수를 하려고 합니다. 여러 군데에서 백신 신청을 받아요. 여러분들 아시는 대로 뭐 한림병원 가까운 데서도 하기도 하고 또 뭐 CBS에서도 한다고 하고 뭐 그래요. 우리는 또 타운에서 펠팍에서 그 크리스정의 그 보좌관인 우리 누구예요? 우리 저기 소피아 집사님이 또 도와준다고 하니까 신청을 해서 그쪽으로 연락하면은 또 도움도 받고 그럽니다. 그러니까 여러분들 백신을 맞기를 원하는 사람들은 이따가 나가시기 전에 기록해 주시기 바랍니다. 그리고 여러분 수요일 날 공예배에 여러분들 좀 참석해 줬으면 좋겠어요. 점점 줄어드는 것 같아요. 그러지 마시고 우리 교육 목사님이 열심히 강의 준비를 해서 하니까 여러분들 이럴 때일수록 우리가 말씀을 가까이 하고 또 해야 합니다. 그렇지 않으면 점점 멀어져요. 예배 자리에, 말씀 자리에, 기도의 자리에 멀어질 수 있어요. 우리 교회가 여러분들 주보에 보시면은 우리 교육자들이 정말 열심히 뭐 성경 공부 준비해서 이스라엘로 또 썬데이 스쿨, 뭐 유스그룹 계속 여러분 이 프로그램을 통해서 진행을 하고 있습니다. 그래서 어느 파트든지 여러분이 꼭 들어가셔서 함께 교제를 하셔야 돼요. 그러니까 꼭 다시 한번 제가 광고합니다. 조금 제가 이제 매주마다 한 번씩 이렇게 푸시하겠습니다. 이제 말을 저는 주로 이런 걸 광고를 안 하는데 앞으로 좀 자꾸 해서 여러분들 좀 들어올 수 있도록 그렇게 권면을 하겠습니다. 꼭 이 성경 공부 꼭 들어오시기 바랍니다. 그리고 나가실 때 꼭 이 주보를 여러분들 가져가세요. 여기다 두지 마시고 물론 카톡방에다도 다 올라와 있지만은 가져가셔서 보시고 기도하고 좀 주변 분들한테 좀 알리고 그랬으면 좋겠어요. 다음 주에는 일부 예배 때 1대1 제자 양육 한 명이 수료를 해서 수료식도 한번 합니다. 그리고 이 3부 예배 이제 이 시간 후에 이제 3부 예배 그 유수를 위주로 예배를 드리는데 영어 예배인데 근데 찬양을 인도할 우리 혜인 자매가 또 섬기기로 했습니다. 그래서 혜인 자매가 올겐을 하고 우리 유스와 아이들이 기타와 드럼 또 싱어를 맡아서 하는데 우리 혜인 자매는 한국에서 한양대 음대를 졸업을 하고 대학원도 나오고 조교로 있다가 미국에 왔어요. 그래서 좋은 선생이에요. 훌륭한 선생. 그러니까 여러분들 관심 많이 가지시고 기도 많이 해주시고요. 그래서 3부 예배 이렇게 자연스럽게 또 찬양을 합니다. 기회가 되면은 또 봐서 이제 1부, 2부 또 어떻게 할 건지 기도하겠습니다. 광고했고요. 네. 그리고 예배가 끝나면은 제가 안수기도를 하는데 안수기도 받으실 분들은 미리 앞으로 나오셔서 기도로 좀 준비해 주시고 제가 저 끝에 가서 여러분들 좀 얼굴 보고 페이스 투 페이스 인사하겠습니다. 그냥 예배 끝나고 축도하면 그냥 가시는 분들도 있어요. 절대 그러지 마시고 반주가 끝날 때까지 기도하시고 제가 축도할 때 반주하면 기도하시고 내가 얼른 나가서 자 기다리겠습니다. 그래서 서로 인사도 하고 그러고 돌아가셨으면 좋겠어요. 자 여기까지 광고합니다. 자 오늘 우리 하나님께서 주신 말씀 마태복음 23장 말씀입니다. 우리 서로 앞뒤 옆을 보고 먼저 인사 한번 또 합니다. 인사합니다. 할렐루야 반갑습니다. 네 할렐루야.
반갑습니다. 예, 할렐루야. 자, 오늘 제가 준비한 말씀 마태복음 23장 말씀입니다. 23장. 마태복음 1장부터 28장까지 있잖아요. 그런데 요 23장이 전체 마태복음의 클라이막스에 해당되는 부분이에요. 종결 짓는 부분이에요. 이 23장이. 그래서 이제 23장 위에는 23장에서 말씀하시는 게 뭐냐면 당시에 종교 지도자들을 무섭게 책망하시는 거예요. 그리고 이제 마지막 때 있을 징조를 말씀을 하시고, 그리고 이제 천국에 대해서 그래서 준비를 해라. 열처녀를 통해서 열처녀 비유로 말씀하시면서 신랑을 맞을 준비 5처녀 이야기하고, 또 달란트 비유를 하시고, 그것도 일하라는 얘기 아니에요. 주님이 오실 날을 기다리면서 일하라는 달란트 비유 하시고, 그리고 이제 심판하시는 거예요. 그리고 요 이후에 이제 이어지는 게 그래, 심판. 양과 염소를 기준으로 해서 이제 그 다 말씀한 거 행하지 않음으로 심판을 하시겠다는 거예요. 그리고 이제 제자들을 다 불러놓고 마지막 만찬을 하고 인사하는 거예요. 지금까지 한 걸 다 총정리하고 만찬을 하고, 예수님이 겟세바네 언덕에 올라가서 기도하시고 이제 내려오셔서 체포를 당하고 십자가에 달려 돌아가시고 부활하시는 게, 이렇게 해서 마태복음이 끝납니다. 그래서 이제 달려 돌아가시고 돌아와서 다시 한번 우리에게 앞에 말씀한 것 다시 한번 당부의 말씀, 28장 20절 말씀이에요. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주고 가서 모든 족속에게 이 복음을 전하니까 내가 뭐에 분부한 모든 걸 가르쳐 지켜 행하라. 그리하면 내가 세상 끝날까지 함께 하시겠다. 그리고 이제 예수님 구름 타고 올라가시는 거예요. 이게 마태복음이 다 끝나는 거예요. 이렇게. 그래서 이 지금 오늘 읽은 이 마태복음 23장은 앞에 부분을 전부 다 클라이막스, 종교 지도자들에게 무섭게 책망하시는 말씀입니다. 그래서 마태복음은 여러분 우리가 잘 아는 대로 5장에서 팔복을 말씀하시잖아요. 팔복 말씀하시고 여기 23장에서는 뭘 얘기하냐면 8가지 화를 말씀하는 거예요. 앞에는 축복하시지만은 뒤에는 8가지 화를 말씀하시고, 물론 이 마태복음 23장에는 7가지 화예요. 14절의 내용이 없습니다. 그런데 이 원문에는 보면은 이 14절에 있는 것이 화이스진저 이것까지 포함해서 8개 화예요. 근데 요 빠진 것은 마가복음에 누가복음에 이 말씀이 기록이 되어 있습니다. 우리가 공간복음서를 볼 적에 마태, 마가, 누가를 볼 때 이 공간복음서라고, 이거 시납틱 가스펠이라고 하는데 이것 중에서 가장 먼저 쓰여진 게 마가복음이에요. 이 마가복음에 기록되어 있는 것이 거의 다 마태나 누가나 들어가 있는 거예요. 그래서 여러분 이 마태복음 5장에 보면은 팔복을 말씀을 하시고, 그리고 예수님께서 그렇게 말씀하시잖아요. 나를 인하여 너희가 욕하고 핍박받고 거짓말로 인해서 악한 말을 할 때 너희에게 복이 있다. 이 복음을 지키는데 너한테 해가 있을 것을 말씀하시는 거예요. 왜냐하면 믿음의 선진들도 이와 같이 핍박을 하였다. 그래서 너희는 세상에 그럼에도 불구하고 소금이 되라 빛이 되라 말씀하시며, 내가 율법을 폐하러 온 것이 아니요 율법을 완전케 하기 위해서 왔다. 그래서 이 마태복음을 시작하면서 율법을 폐하러 온 것이 아니라 완전케 했던 이 말 속에는 뭐냐, 율법으로 말미암아 모든 사람들이 갇혀 있는 거예요. 세례 요한이 요단강에서 세례를 베풀어서 세례 베풀 때 회개하라 천국이 가까웠느니라 해서 수많은 유대인들이 요단강가에서 세례를 받고 천국문에 이르는 이 천국문을 열어놨는데
지금 예수님이 와서 보니까 이 바리새인들이, 서기관들이 이 천국문을 다 닫아버렸어요. 마지막 선지자가 이 땅에 오셔서 회개하라 천국이 가까웠다 해서 많은 사람들을 회개케 해서 천국문에 이르도록 문을 활짝 열어놨는데, 정작 지금 이 바리새인들과 뭐예요? 이 서기관들은 모세의 자리를 딱 깔고 앉아요. 율법을 딱 깔고 앉아서 자기도 못 들어가고 다른 사람도 못 들어가게 하고 가로막고 있어요, 지금. 이거를 지금 예수님이 무섭게 책망하시는 거예요. 얼만큼 무섭게 책망하시냐면은 이 23장 33절에 뭐예요? 뱀들아, 독사의 새끼들아, 너희는 어떻게 지옥의 판결을 피하겠느냐. 이전까지는 5절 이후에는 예수님이 온유하시고 겸손하시고 정말 이런 언행을 하신 적이 없어요. 그런데 마지막에 23장에 가서는 이 종교 지도자들에게 뱀들아, 독사의 자식들아, 너희가 어찌하여 지옥을 피할 수 있겠느냐, 무섭게 책망합니다. 여러분, 우리가 23장을 읽었는데 지금 이 종교 지도자를 이렇게 무섭게 책망하시는데, 마태복음 중간에 이제 종교 지도자가 아닌 일반 평민들을, 일반 사람들을 또 무섭게 책망하는 장면이 나옵니다. 그것이 바로 마태복음 이제 그 12장인가요? 12장에 나오는데, 거기에 보면은 예수님께서 11장 20절에 말씀합니다. 권능을 가장 많이 베푼 고울들이 회개치 않는다. 그래서 책망하세요. 권능을 많이 베푼 고울이 있는데 회개치 않아서 책망하는데, 여기서도 화 있을진저, 평민들을 향해서 화 있을진저 고라시나, 화 있을진저 벳세다야, 이렇게 말씀합니다. 너희에게 행한 모든 권능을 두로와 시돈에 행하였다면 저희가 벌써 베옷을 입고 제에 앉아서 회개했을 것이다. 그러니까 이 고라신에 있는 이 평민들, 벳세다에 있는 이 사람들이 예수님이 엄청난 기적과 표적과 큰 일을 행하셨는데 이 백성들이 회개지를 않아요. 그래서 화했을진저 무섭게 책망합니다. 그래서 심판날에 두로와 시돈이 너희보다 견디기 쉬우리라. 고라신이, 이 벳세다가 마지막 심판할 때 오히려 두로와 시돈이 심판이 오히려 쉽다, 너희들은 어렵다는 얘기예요. 그만큼 무섭게 이 고라신과 벳세다에 있는 일반 평민들을 주로 평민들에서 무섭게 책망합니다. 그러면서 가버나움아, 내가 하늘에서 높아지겠느냐, 음부에까지 낮아지리라. 얼마나 교만한 이 가버나움이, 가버나움 모든 귀신들 자, 병든 자, 풍랑을 잠잠케 하고 5,000명을 먹이시고 엄청난 이런 능력을 가버나움에 해냈는데, 갈릴리에서 이들이 하늘이 높은 줄만 해요. 하늘이 높아지겠냐, 음부에까지 낮아지리라. 그래서 내게서 행한 모든 권능을 소돔 땅에서 행하였더라면, 알죠? 창세기에 나오는 소돔 땅에 행하였다면 그 성이 오늘날까지 있으리라. 이 가버나움이 이 심판날에 소돔 땅보다도 더 견디기 어려운 심판을 하시겠다는 거예요. 무섭게 책망하시죠. 회개치 않습니다. 그런데 오늘 마태복음 23장에서는 이제 마지막 클라이막스 부분에서는 이 지도자들에게 책망하는 거예요. 이 위선자들의 책망. 위선이라고 하는 것은 뭐 사전적으로 찾아보면 겉으로만 착한 척 하는 거예요. 겉으로만 아는 척 하는 거. 겉으로 뭘 행하는 척하는 거. 이걸 위선자라고 그렇게 말합니다. 이들은 말뿐입니다. 행함이 없어요. 말로만 다 해요. 속은 빈 거예요. 그리고 이 사람들은 존경받기를 좋아합니다. 사람들로 하여금 잔치집에 가면 웃자리에 앉으려고, 회당에 가면 상자에 앉으려고 하고,
자기를 알아주는 걸 좋아해요. 그리고 자기를 드러내는 거예요. 긴 옷을 덮보자루 같은 그런 옷을 입고 팔이고 이런 데 끈을 달아서, 그리고 경문. 이 경문이라고 하는 것이 뭐냐면은, 여러분 그런 거 한번 보신 적이 있었을 거예요. 이게 뭐냐면은 유대인들이 손에 이렇게 감은 거, 그게 뭐냐면 띠인데, 띠 아시죠? 근데 이 양피로 만든 띠입니다. 그래서 저도 이스라엘에 가서 보니까 이게 뭔가 했더니 팔에 이렇게 감았더라고요. 뭐 이쪽 팔 이렇게 둘둘 이렇게 감았어요. 그 띠가 그 양피로 된 건데 거기에 성경 말씀을 기록한 거예요. 그러니까 자기가 이렇게 하나님의 말씀을, 하나님을 사랑하고 정말 하나님 말씀을 열심히 한다는 그런 것을 사람들한테 보이기 위해서 그런 행위를 하는 거예요. 거룩해 보이고 또 하나님과 가까워 보이고 하나님과 사람들한테 보이려고 하는 이런 거. 그래서 그 띠를 아주 넓게 해가지고 그만큼 사람들에게 자기를 드러내는 거죠. 이런 것들. 그래서 이 마태복음 23장에서는 이 율법을 가지고 지금 모든 백성들을 다 그 안에 가둬놓는 거예요. 그러니까 모세의 율법을 깔고 앉아서 백성들을 비판하고 정죄하고 이들에게 무거운 짐을 얹히고 자기들은 손 하나 까딱하지 않는 바로 이 바리새인들입니다. 이 율법의 이 말씀, 이것 가지고 백성들을 힘들게 하는데, 오늘 우리가 23장을 읽었는데 바로 23장 앞에 22장 30절에 보면은 이 바로 이 율법사가 이렇게 말을 합니다. 바리새인들이 모여서 22장 34절에 보면은 이렇게 말해요. 예수께서 사두개인들로 대답할 수 없게 하셨다함을 바리새인들이 듣고 모였는데, 그 중에 한 율법사가 예수를 시험하여 묻되, 선생님이여, 율법 중에 어느 계명이 크니까? 자, 이 율법을 지금 23장에서는 이 사람들이 깔고 앉았어요. 그러고서 물어보는 거예요. 율법 중에 시험하는 거예요. 어느 계명이 큽니까? 그런데 이 말씀이 마가복음 12장에 나오는데 거기에서는 내용이 조금 다릅니다. 마가복음에서는 뭐라고 그랬냐면은 서기관 중에 한 사람이 서로 변론을 하는 거예요. 자기들끼리 서기관과 사두개인들이 서로 변론을 하는 거예요. 유대인들끼리 서로 변론하는 거예요. 그런데 이 바리새인들은 이 장로 그 유전을 따릅니다. 이 사람은 구전으로 전통적으로 내려오는 걸 따르는데, 이 사두개인들은 그렇지 않아요. 문자로 기록되어지지 않은 것은 믿지 않아요. 이 사람들의 특징은. 그러니까 문자로 기록되지 않는 이 계명은 이 사람들이 인정하지 않아요. 그러나 바리새인들은 옛날서부터 전통적으로 구전적으로 내려온 그것들은 그대로 믿는 거예요. 그러니까 항상 이 율법이 전부 보니까 600개가 넘습니다. 이 많은 율법의 조항들이 있는데 이 조항들 중에서 부정적인 조항이 365개, 그리고 긍정적인 조항이 나머지. 그러니까 그 많은 조항 중에서 어떤 계명이 우선이냐, 마가복음에서는 그거를 자기들끼리 변론하는 거예요. 어느 게 우선이냐, 이게 먼저냐, 저게 부모를 공경하는 게 먼저냐, 아니면 살인하지 말라는 게 먼저냐, 서로 그걸 우선순위를 가지고 변론하는 거예요. 그래서 그것을 가지고 예수님이 이제 잘 대답할 것을 알고 예수님에게 묻는 게 마가복음이에요. 그런데 이 마태복음에서는 시험하기 위해서 어느 계명이 크냐고 질문을 합니다. 그런데 예수님의 대답은, 이 사람들은 질문 마가복음이나 마태복음 하나인데 어느 계명이 크냐고인데 예수님은 두 가지로 답합니다. 첫째는 예수님께서 구약의 성경인 레위기에 있는 말씀, 레위기 19장에 있는 말씀을 인용을 합니다. 원수 갚지 말아라, 동포를 미워하지 말아라, 내 몸과 마음을 다해서 내 이웃을 사랑하라, 이렇게. 그런데 신명기 6장 5절에서는 뭐냐면 마음을 다하고 뜻을 다하고 성품을 다하고 목숨을 다해서 내 하나님을 사랑하라. 그러니까 레위기에서는
내 이웃을 사랑하라고 말씀하시고 신명기에서는 하나님을 사랑하라. 그러니까는 답을 두 가지로 말씀하셨지만 사실은 이게 하나예요. 하나님을 사랑하는 것이 곧 이웃을 사랑하는 것이고 이웃을 사랑하는 것이 하나님을 사랑하는 것이다 라고 예수님은 그렇게 말씀하십니다. 왜냐하면 예수님 말씀하실 때 복음서에서도 그런 말씀을 많이 하십니다. 뭐라고 얘기하냐면은 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 작은 소자에게 사랑한 것이 곧 나를 사랑한 것이다 이렇게 말해요. 지극히 작은 소자에게 사랑한 것을 곧 나를 사랑한 거다. 또 예수님이 제자들을 둘씩 짝을 져서 보낼 때도 예수님 말씀하십니다. 너희들을 영접한 것은 곧 나를 영접한 거고 나를 영접한 것은 나를 보내신 이를 영접한 것이다. 두 가지도 앞했지만 하나입니다. 그래서 예수님은 율법을 이야기할 때 관계를 얘기하는 관계. 그리고 사랑입니다. 사랑. 그런데 이 사람들은 상자에 앉아서 그 사람과 나는 구별된 사람이고 관계가 끊어졌어요. 하나님과 이 사람들의 관계도 끊어져서 사실은 자기들이 하나님을 잘 믿는다고 하지만은 이미 모세의 율법을 깔고 앉아있기 때문에 자기가 하나님의 자리에 앉아있기 때문에 사람들의 관계도 사랑의 관계, 인간적인 관계도 다 끊어졌어요. 그것 가지고 다 쩌지하는 거예요. 죄인과 의인을 구별합니다. 그래서 율법을 지키면은 의롭다고. 그 율법을 지켜야 그래야 하나님 나라에 도달한다고. 그러니까 자기도 못 가고 다른 사람 가는 것도 맞고 세례 요한이 회개하라 천국이 가까운 날에서 물로 세례를 주고 그들을 천국으로 들어갈 수 있도록 문을 열어놨는데 이 사람들이 그 율법을 깔고 앉아서 다른 사람도 못 들어가게 하는 거예요. 저도 못 들어가게 하고. 이 사람들은 말뿐인 사람이 존경받기를 좋아하고 천국에 들어가는 일을 방해하는 방해자입니다. 여러분, 우리가 자랑할 것은 오직 예수님입니다. 우리는 우리를 영원한 지옥 불못에서 구원하신 예수 그리스도, 예수님만 자랑해야 합니다. 그래서 사도 바울은 갈라디아서 6장 14절 말합니다. 내게는 우리 주 예수 그리스도의 십자가 외에는 결코 자랑할 것이 없다. 사도 바울은 바리새인 중에 바리새인입니다. 그런데 이 마태복음 23장에 나오는 이 바리새인들은 모세 율법을 깔고 앉은 사람이고 이 바리새인 중에 바리새인 이 사도 바울은 어떻게 해요? 율법이 아닌 오직 예수 그리스도 외에는 결코 자랑할 것이 없다고 예수님을 지금 말씀하시는 거예요. 여러분, 우리의 직분이 중요해질수록 더욱 자신을 낮춰서 주님처럼 남을 섬기는 자가 되어야 됩니다. 목사도, 사역자들도, 장로님도, 권사님도 더 낮아져야 돼. 더 낮아져야 돼. 그래야 천국문에 들어가는 방해자가 되지 않습니다. 목사라고 하고 싶은 말 다 하고 하고 싶은 일 다 하고 그래서 혹시라도 나를 통해서 한 영혼이 천국에 못 들어간다면 방해자예요. 이미 세례 요한이 다 천국문을 열어놨는데 내가 거기를 슬쩍 들어가가지고 천국 못 가도록 하는 방해자예요. 오늘 바리새인과 서기관들을 해서 책망하는 것, 우리 예수 믿고 구원받은 그리스도인들, 집사님들, 장로님들, 목사들 다 겸손해야 돼. 낮아져야 돼. 사도 바울이 내가 이제 십자가에 못 박혔네. 그런 적 이제 내가 산 것이 아니오. 내 안에 그리스도께서 사신 것이다. 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으신 하나님의 아들을 믿는 믿음으로 산다. 오직 예수. 이리 찔러도 저리 찔러도 예수만 얘기하고 예수만 선포하고 예수만 자랑하는 것.
상처받을 일이 없어요. 낙심할 일이 없어요. 좌절할 일이 없어요. 내 얘기하는 것이 아니기 때문에, 예수 얘기하니까, 예수만 전하니까 그것까지는 상처받지 않습니다. 그러나 내 얘기를 하면은 너는 그만한 형편이 되니까 그렇지, 너니까 하지, 너나 잘하세요. 절대로 내 얘기하면은 방해자가 될 수가 있어요. 그러나 예수 얘기하면 그 안에는 능력이, 그 안에는 생명이 있어요. 그래서 예수만 자랑하라는 얘기예요. 예수만. 여러분, 참된 회개와 예수님을 믿는 믿음을 전파하는 것, 이것이 바로 천국문을 여는 것입니다. 그러나 참된 회개가 없이 예수 그리스도를 전하지 않는 것, 이거는 천국문을 닫는 행위예요. 그래서 예수를 전해야 돼요. 예수를 전해야 돼요. 이 바리새인들은 하나님 말씀을 앉아서 다 읽고 외우고 달달달달 그냥 통달한 사람들이에요. 통달한 사람들. 근데 이 사람들은 그 아는 거를 다 사람들에게 자랑하고 자기만 드러내기를 원하는 거예요. 아는 것 가지고 사람들을 비판하고 정죄합니다. 여러분, 우리는 예수를 알면은 나는 이미 죽은 거예요. 예수만 나와야 되는 거예요. 예수만. 이리 봐도 저리 봐도, 이리 찔러도 저리 찔러도 예수만 나와야 되는 거예요. 예수만. 여러분, 외식하는 자들은 천국의 안내자가 아니고 천국의 방해자, 그 천국문을 가로막는 자가 됐어요. 그래서 그들에게 화가 있을진저라고 이렇게 책망하는 거예요. 8번이나 책망하시고, 화가 있을진저. 여러분, 예수 믿고 구원받은 저와 여러분들, 우리는 말만 하는 사람들이 아닙니다. 우리는, 그래서 교회는 하나님의 말씀을 가르치고 선포하고, 이걸 들으면 듣고 세상에 나가서 빛이 되고 소금이 되라는 거예요. 빛이 되고. 나만 듣고 그냥 가만히 있으면 천국문을 결국 이거 닫는 행위밖에 안 된다, 그런 얘기예요. 여러분, 이 성경 계속 마지막에는 뭐예요? 이 땅에 있는 모든 사람들이 구원받기를 원하는 게 하나님 뜻이 아닙니까? 구원받는 건 뭐예요? 예수 믿고 천국 가게 하는 게, 이것이 하나님의 뜻 아닙니까? 우리 이 땅에 살면서 예수 믿으면서 뭘 하겠다는 거예요, 우리가? 하나님 원하시는 교회, 하나님 원하시는 그런 백성, 그래서 믿지 않는 이 성도들, 믿지 않는 이 불신자들을 예수를 전해서 그들을 공동체 안에 들어오게 하고, 그러면서 하나님의 나라가 세상에 점점점 왕성해지고, 그리고 교회가 그와 같은 하나님의 나라의 공동체가 세워질 수 있도록 후원하고 섬기고 하는 것이 바로 그게 교회 아닙니까? 교회 자체는만 덩치가 커가지고 우리들끼리만 천국잔치 하는 게 아니라, 이미 세례 요한이 천국문을 열은 것 같이 우리가 세상에 나와서 이 문을 더 넓어질 수 있도록, 더 넓혀질 수 있도록 계속해서 우리는 같이 복음을 증거하고 또 그렇게 살고 그렇게 하는 것이 하나님의 백성들이는 거예요. 여러분, 우리 하나님의 백성들은 말만 행하는 것이 아니에요. 바리새인들처럼 가만히 앉아서 말만 하고 손 하나 까딱하지 않고 하는 이런 거예요. 그러므로 무엇이든지 저희 말하는 바는 행하고 지키되 저희 하는 행위는 본받지 말라. 저희는 말만 하고 행치 아니한다. 뿐만 아니라 무거운 짐을 묶어서 사람의 어깨에 쥐고 자기는 이것을 한 손가락도 움직이려 하지 아니한다. 가끔 보면은 은혜 받고서 자기는 교회에 충성한다고 다른 사람한테 그런 짐을 이렇게, 은혜 받았으면 뭐 해야지 자꾸 짐을 줘요. 아주 그런 안 좋은 거예요. 교회다가 신세 졌으면, 은혜 받았으면, 그런 도움 받았으면 그거 해야지 그래요. 그 사람들한테 그게 부담을 줘요. 정말 그리스도의 마음으로, 사랑하는 마음으로 섬기고 세우고 그러는데 엉뚱한 사람이 가가지고 그런 짐을 지우는 거예요. 그래서 교회를 못 나오게 해요. 왜 안 나오는지 모르겠어요. 왜 그래? 내가 이런 은혜를 받은데 내가 지금 교회에다가
정말 뭐 좀 해야 되는데 못해서 죄송해요. 아니 누가 그런 거 하라고 그랬느냐? 그러면 어떤 사람이 가서 그런 얘기를 하는 거예요. 기껏 그 영혼 살려놓고 회복하고 어떻게 신앙생활 하려고 준비돼서 이제 하려고 하는데 기다리지도 못하고 가가지고 그냥 그런 얘기해서 짐을 전떡 짊어지고 아유 그렇지 내가 하긴 해야 되는데 이거 미안해서 어떻게 나가? 왜 미안하냐면 왜 미안한 거냐? 와서 예배를 드려야 되는데 이런 사람들이 간혹 있단 말이에요. 응? 어떻게 은혜 받고서 가만히 있을 수 있어? 사람이 그러고 막 비판하고 정죄하고 아유 겨우겨우 그냥 어떻게 복음 전해서 살려고 하는데 이 믿음이 이제 약한 이 사람에게 엄청난 짐을 지어줘서 교회를 완전히 떠나가게 하고 어디 가서 예수 믿는다는 소리도 못하고 부끄러워서 그냥 떠나가고 실족해 하는 이런 거. 왜 이런 짐을 지우냔 말이에요. 그렇게 하면 안 돼요. 우리는 거저 받았으니까 그냥 거저 주는 거예요. 오고 안 오고는 그 사람이 해야죠. 그리고 열심히 우리는 그 사람이 잘 일어설 수 있도록 계속 기도해 주는 거예요. 격려해 주는 거예요. 이제 믿는 사람이 뭘 알겠어요? 기다려줘야죠. 참아줘야지. 자원해서 할 수 있도록. 처음엔 뭐 은혜 받으니까 이거 한다 저거 한다 막 그래요. 그러면 하지 말라 소리도 못하고 그냥 알아서 그냥 하시라고. 그 자기가 해놔놓고서 그래놓고 이제 시간이 지나면 어떻게 해요? 그 약속을 지키지 못하는 상황이 되잖아요. 일체 그런 건 묻지 않습니다. 뭐 사정이 있으니까 하다가 못하겠지. 뭐 그럴 만한 이유가 있겠지. 그럼 옆에서 어떻게 그렇게 말만 해놓고 공격을 해대는 거예요. 하든지 말든지 그건 주께 맡기는 거예요. 주께 맡기는 거예요. 어떻게 은혜 받고 하다가 마느냐, 어떻게 뭐 그러느냐, 그런 얘기 할 필요가 없어요. 근데 그런 것들이 다 그런 오해가 이제 교회한테 들어오고 목사한테 들어오고 그래요. 나는 그런 얘기 한 적도 없고 그저 그냥 안타깝고 기도하고 그것뿐인데. 여러분 우리가 신앙생활을 하면은 조심해야 돼요. 내가 가지고 있는 직분과 아는 그 성경 지식을 깔고 앉아서 사람들 비판하고 정죄하면 절대 안 됩니다. 그냥 겸손해야 돼. 우리는 겸손하고 할렐루야 그러고 할렐루야 기도해주고 섬겨주고 그게 내가 사는 거고 그 사람이 사는 거고 교회가 사는 거예요. 그거 좀 아는 것 가지고 얘기해가지고 그 사람 불편하게 하고 아직 받을 만한 그 말이 틀린 게 아니에요. 그러나 받을 만한 준비가 안 된 사람은 그거에 상처를 받는 거예요. 그 사람은 엄청난 데미지, 엄청난 짐이에요. 그 사람한테는 그것이 할 수 없는 그 마음, 그 환경, 여건 엄청난 짐이란 말이에요. 그런 짐을 지어서는 안 된 거예요. 무거운 짐을 묶어서 사람을 어깨에 의지해 자기는 이것을 한 손가락도 움직이지 않는다. 네. 여러분 결론입니다. 하기 때문에 우리는 말만 행하고 행치 않는 사람이 아니라 우리는 말뿐만 아니라 삶을 통해서 우리는 천국문에 들어가는 안내자. 혹시 나를 통해서 예수 안 믿는다, 나를 통해서 교회 안 온다면 어떡할까? 물론 그 사람이 잘못이에요. 믿음이 없는 그 사람이 잘못이고 그렇게 하고도 안 온다고 핑계를 대는 그 사람이 잘못이에요. 그러나 그럼에도 불구하고 혹시라도 나 때문에 내가 방해가 될까? 조심조심 해야 되는 건 어쩔 수 없어요. 우리가 그래서 예수 믿는 사람이 그렇기 때문에 어떻게 욕을 먹고 핍박을 받고 거짓말로 악한 말을 해요. 나 때문에 저 사람이 예수 안 믿으면 어떡할까? 근데 핑계 대는 사람은 어찌됐든 교회를 핑계대고 그 믿는 사람을 핑계대서 자기를 합리화를 시켜요. 그래도 할 수 없어요. 그래도 욕을 먹고 거짓말로 악한 말을 해도 할 수 없어요. 왜냐? 그 복이 있다고 성경 그렇게 말씀하시거든요. 믿음의 선진들도 다 그와 같이 핍박을 받았다. 예수님 말씀하시잖아요. 그러면서 너희는 세상의 빛과 소금이 되라고 말씀하십니다. 여러분, 우리는 존경받을 일 하나도 없습니다. 존경받을 일 하나도 없어요. 그저 예수님만 존경받으면 돼. 알아주지 않아서 섭섭하고 불러주지 않아서 섭섭하고 이런 마음 가지면 벌써 안 돼. 우리는 내가 전도해놓고서도
내가 한 거 아니야. 성령님이 하셨지 뭐. 아니야, 많은 사람들이 했지 뭐. 내가 뭐 아니야, 나는 가서 한 번 인사한 거밖에 없어. 내가 한 번 식사 대접한 거밖에 없어. 내가 한 거 아니야. 그거 섭섭하고 뭐 여러분 존경만, 우린 예수 믿는 사람은 존경받는 사람 아닙니다. 다 똑같아요. 존경받기를 원하면은 여기 있는 사람이 더 교만의 자리에 설 수가 있어요. 여기 있는 사람. 다 성도들이 한 것도 다 내가 한 거예요. 다 내가. 나 알아달라고. 내 자랑할 수 있어요. 그거 안 되잖아요, 그러면은. 그러면 천국문에 들어가는데 방해자가 되잖아요. 그럴 수는 없죠. 그렇기 때문에 여러분, 우리는 존경받는 사람이 아닙니다. 우리는 맡겨진 직임사여 겸손하게 그냥 기쁨으로 감사함으로 우리를 행하면 되는 거예요. 우리에게 맡겨진 5달란트, 2달란트 맡겨진 거 누가 보든지 안 보든지 근심하는 자 같으나 기뻐하면서 사방에 우겨싸움을 당하는 것 같아도 쌓이지 않고 거꾸로 틈을 당해도 죽임을 당하지 않고 그냥 굳굳이 내일 하면서 가는 거예요. 감사함으로. 절대 여러분, 우리가 이 기쁨을 이거 빼앗기면 안 됩니다. 항상 기뻐하고 감사하면서, 설령 섭섭한 일 있어요. 알아주지 않아서 안타까운 일도 있어요. 그래도 하나님께 맡기고 감사하면서 할렐루야. 그리고 우리는 가는 거예요. 이것이 복음이에요. 그래야 다른 사람이 그걸 보고 예수를 믿게 되고 천국에 들어갈 수가 있는 통로가 된단 말이에요. 예수를 믿는다고 하는데 내가 불평하고 좌절하고 낙심하고 이러면 누가 그 사람 봐서 예수 믿고 천국 가고 싶겠단 말이에요. 우리가 기뻐하는 것도 감사하는 것도 천국으로 인도하는 안내자라는 것을 꼭 잊지 마시고 항상 기뻐하시기 바랍니다. 감사하시기 바랍니다. 이 코로나 팬데믹으로서 많은 사람들이 힘들어하는데 이 힘들어하는 사람들 우리가 기쁨으로 감사함으로 그들이 온전히 천국으로 들어갈 수 있도록 잘 우리가 섬기고 안내자가 되시는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 모두 자리에서 일어나셔서 기도합니다. 자, 우리가 함께 기도할 때 두 손을 이렇게 올리면서 찬양을 합니다. 오늘 우리는 말뿐인 그런 성도가 아니고 존경받기를 좋아하는 성도가 아닙니다. 우리는 천국으로 인도하는 인도자들입니다. 오늘 이 말씀, 이 바리새인들을 책망하셨는데 책망받지 않는 우리 시온성 모든 성도들이 되기를 원합니다. 그래서 감사함으로 또 하나님 앞에 나가시기 바랍니다. 이 시간에 제가 우리 찬양을 부르면서 찬양이 끝나면 헌금을 해서 축도하고 오늘 순서 마치도록 하겠습니다. 우리 다 같이 찬양을 부릅니다. 찬양 할렐루야 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 할렐루야. 하나님 아버지 감사합니다. 고마우신 하나님, 우리를 죄악에서 구원하시고 자녀 삼아 주시어서 이 땅 위에서 하나님의 자녀로 천국문을 인도하는 안내자로 하나님, 오늘도 우리의 가정과 우리의 삶 모든 것들을 통해서 물에 빠져 헤매고 좌절하고 낙심하며 두려움과 근심에 쌓여있는 자들을 천국으로 인도하는 안내자로서 이 백성들의 가정과 일터를 축복하시고 주의 얼굴이 저들에게 비춰주시고 저들과 함께하여 주시어서 넉넉히 이기는 자의 삶을 사는데 부족함이 없도록 주의 그 크신 은혜가 이 백성들 가운데 임하게 없어서 이들의 약한 것은 강하게 하시고 병든 몸을 고쳐주시고 불안과 근심과 모든 염려들은 떠나가게 하시고 오직 예수의 이름으로 승리하는 복 있는 성도들 되게 하옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.
고마우신 아버지 하나님 은혜와 사랑을 감사를 드립니다. 이 시간 하나님 앞에 11조로 감사로 주정으로 또 CWMI로 선교관을 세우기 위해서 구제와 나눔으로 섬기는 귀한 예물, 하나님 저들의 섬기는 예물을 기뻐 받으시고 저들의 가정과 일터와 자녀와 기업을 축복하시고 기름 부어 주옵소서. 이 물질을 통해서 많은 영혼들을 천국으로 인도케 하는 귀한 예물로 쓰임을 받게 하시고 또한 하나님을 기쁘시게 되는 귀한 예물로 부족함이 없도록 하나님 축복하시고 기름 부어 주옵소서. 뿐만 아니라 이 예배를 통해서 섬기는 안내자들도 하나님 앞에 올려드립니다. 피아노로, 방송으로, 또 안내로, 또 예물을 개사하고 관리하는 종으로 이른 아침에 첫 시간에 예배를 위해서 중보한 이 중보자들의 기도와 또 중보자들의 사역을 주님 앞에 함께 올려드립니다. 하나님이여, 이 모든 하나님의 백성들을 축복하시고 기름 부으시며 은혜 후에 은혜를 더하여 주시옵기를 원하고 기도합니다. 하나님, 오늘 예배를 통해서 은혜와 평강으로 저들의 심령 가운데 기름 부으시고 큰 위로가 기쁨이 감사가 있게 하심을 감사합니다. 우리 아버지 하나님 영광 받아 주옵소서. 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 놀라우신 사랑하심과 성령님의 내재 역사 충만 교통하심이 이제 살아가는 이 백성들이 세상에 나가 빛과 소금으로 천국으로 인도하는 안내자로서 오늘도 주의 권능을 입고 기쁨으로 감사함으로 이 성전문을 나가기를 원하는 이 백성들 머리 위에와 그의 가정과 일터와 사업장 위에 자녀들 위에 지금으로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.